Today's question is interesting. I've never heard it before. So some people, so if you're saying some people, among them are some Quranist Muslims, say that our 5 daily prayers are borrowed from Zoroastrianism because according to claimants, Zoroastrians pray 5 daily namaz or prayers at the same time frames, and according to them, this is too much coincidence. So how can we refute this strange theory? Well, we can look at this from several directions. One is that in the Muslim conception of things, we are following basically the religion of Abraham. And we know from the book of Genesis in chapter 15, verse number 3, that Abraham fell on his face before God. So the manner of praying for Muslims, it goes back all the way to Abraham. In the Jewish faith, there is the idea of praying 3 times per day. And in Muslim practice, when one is traveling, one actually will stop only 3 times in the journey. The morning prayer has a fixed time, and there are 2 afternoon prayers which are combined together for the traveler, and there are 2 night prayers which are again combined, so that we have basically 3 stops, 1 for the morning prayer, 1 for the 2 afternoon prayers, and 1 for the 2 night prayers. So basically it comes back to 3 when we're traveling. A similar facility is available to one who is sick, or due to some circumstances, one can avail of this permission occasionally, even if one is resident. So basically there are 3 prayers that get expanded to 5 when one is a resident and one has all of the facilities available to spread it out and worship more, which is not a bad thing. And now, so that's from the one angle, that this follows a series of revelations given to God's prophets over time. Now, looking at it from another angle, from the point of view of what is Zoroastrianism and its place among the world's religions, actually what is being described now by academic scholars is that Zoroastrianism influenced not only Islam, but even before Islam, it influenced Judaism and then Christianity, and then subsequently Islam. So if one talks about this influence, then we look at some basic ideas like belief in the life hereafter and the judgment of our deeds, weighing in the scales after death. These ideas are traced all the way back to Zoroastrianism and have actually influenced Christianity as well. So sometimes people look at this and say, well, okay, Islam must be some kind of a man-made religion. It takes the elements from existing faiths. But one has to go back and see that one can make the same kind of claim for Judaism and Christianity as well. Now, from the Islamic point of view, this is not problematic at all, because let's say Zoroastrians were praying 5 times a day. Let's say Zoroaster himself was a prophet of God. Well, none of that is strange to Muslim thinking, because we understand that Islam is a religion that God has revealed to prior prophets before our Prophet Muhammad, peace be upon him. And some of the things that we are given as prescriptions now in our faith, like fasting, for example, is clearly said to be following the example of people before us. As God has prescribed for those before us, he's prescribing the fasting for us as well. And we also don't know how many prophets in total God has sent, right? We only know Precisely. the ones that mentioned we know of in the Quran. And Zoroaster is not mentioned in the Quran, but he could very well have been a prophet of God. In fact, when one looks at his teachings, one finds it difficult to think, how could he not have been a prophet of God? Perfect. Thank you very much, Akshwir. You're welcome. Hey YouTube, we hope you benefited from this video. If you liked it, or if you didn't, let us know in the comments below. And if you're interested in learning more, check out some of our other videos. And don't forget to subscribe so you can get new videos every Monday, Wednesday, and Friday. Today's question is interesting. I've never heard it before. So some people, so if you're saying some people, among them are some Quranist Muslims, say that our 5 daily prayers are borrowed from Zoroastrianism because according to claimants, Zoroastrians pray 5 daily namaz or prayers at the same time frames, and according to them, this is too much coincidence. So how can we... ஆன்மீகத்தை ஆய்வு செய்யறவங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன் சும்மா மனுஷங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க? இப்ப பாரு, இது பாரத நாட்டினுடைய சமயம், பாரத தேசத்துல தோன்றிய சமயம் அப்படின்னு சொல்லி சனாதனம், பௌத்தம், சமணம், சீக்கியம் இவங்கெல்லாமும் அதே ஆபிரகாமிய சமயங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் எப்ப பாரு சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. எல்லா சமயங்களும் சேர்ந்து ஒரே சமயமா ஏன் இருக்கிறது இல்ல? ஏன் இருக்கக்கூடாது? அப்படி யாராவது இதுக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு கருத்தை أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. சல்மான் ஃபாரிசி முந்தைய வேதங்களை ஆய்வு செய்தவர் சல்மானுடைய வரலாறு சொல்றதா இருந்தா அது தனியா ஒரு நாள் சொல்ல வேண்டும். 350 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவர் சல்மான். உலகத்தில் வாழ்ந்தவர் 100 வருஷம் இல்ல, 350 வருஷம். பார்சி நாட்டை சார்ந்த நெருப்பு வணங்கி சல்மான். ஏதோ 7 பேர்கள் மலையிலே வணக்கம் செய்கிறார்கள் என்பதை கேள்விப்பட்டு தன்னுடைய அண்ணனோடு சேர்ந்து சல்மான் பார்ப்பார். அங்கு சென்றால் ஈசவி மதத்தை சார்ந்தவர்கள் இபாதத்தை செய்வார்கள். அதை பின்பற்றி வீட்டிலே வந்து வணங்குவார். தந்தை காலிலே விலங்கு போடுவார், விலங்கை அத்துக்கொண்டு ஓடுவார். கனீசாவுக்கு செல்லுவார், யூதர்களினுடைய கிறிஸ்துவர்களுடைய மதத்திற்கு செல்லுவார். அங்கேயே பல ஆண்டுகள் தங்குவார். ஒரு பாதிரி வருவார், சத்திய. அந்த பாதிரியினுடைய வேலை, நல்ல பாதிரிகளுக்கு மத்தியில் இப்படி ஒரு கருப்பாட்டு பாதிரி, மக்களிடத்திலே செல்வத்தை வாங்கி வாங்கி தங்கமாக மாற்றி சேர்த்து வைத்த பாதிரி. அவரை சமூகத்திற்கு இனம் காட்டுவார். இவர் உங்களிடத்திலே பொருளாதாரத்தை வாங்கி ஏழை எளியோருக்கு கொடுப்பதாக சொல்லிவிட்டு இந்த சத்தி தங்கமாக மாற்றுகிறார் என்று சொல்ல மக்கள் எல்லாம் வருவார்கள். கல்லால் அடித்து சத்தியை கொள்ளுவார்கள். சத்தியைக்கு பிறகு அந்த பொறுப்பிலே இன்னொரு பாதிரி வருவார். அவர் நல்லவர். அவர் இறக்கிற பொழுது இன்னொருவரை காட்டுவார். மூசிலுக்கு அழைத்து செல்லுவார். மூசிலே தங்குவார்கள். இப்படி தங்கி தங்கி கடைசியிலே ஒரு பாதிரி சொல்லுவார், எனக்கு பிறகு ஒரு நபி வரப்போகிறார். எங்கு வரப்போகிறார் என்று சல்மான் பாரிசி கேட்க, 2 மலைகளுக்கு இடையிலே பசுமையான இடம் எஸ்ரிபை குறித்து இஷாரா செய்வார். அங்குதான் நபி வருவார். அந்த நபியை போய் நீ ஈமான் கொள் என்று சொல்ல, தன்னிடத்தில் இருக்கிற ஆடுகள், தன்னிடத்தில் இருக்கிற பொருளாதாரம் அத்தனையும் வியாபாரத்திற்கு வந்த அரபுகளிடத்திலே கொடுத்து அந்த இடத்தை காட்டுங்கள் என்று சொல்ல, அந்த அரபுகள், கல் நெஞ்சம் கொண்ட அரபுகள், அவரிடத்திலே ஆடுகளையும் பொருளாதாரத்தையும் பறித்துக் கொண்டு செல்லுகிற பொழுதே மதீனாவிலே இருக்கிற ஹலீசா என்ற பெண்மணியிடத்திலே இவரை விட்டு விட்டு செல்வார்கள். விற்பனை செஞ்சிருவாங்க. அடிமையாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். தோட்டத்திலே அடிமையாக 16 மாதங்கள் வேலை செய்வார். தோட்டத்தினுடைய மேல் பகுதியிலே அவர் நின்று கொண்டிருக்கிற பொழுது, பேரித்தம்பளம் பறித்துக் கொண்டிருக்கிற பொழுது கீழே பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள். யாரோ ஒருவர் வந்திருக்கிறாராம், முகம்மது என்று. அவர் தன்னை நபி என்று சொல்லுகிறார். இதை கேட்ட உடனே கையை விட்டுவார். நபியா? அவருக்காகத்தானே இத்தனை நாள் போராட்டம், எங்கே அந்த நபி? கீழே சரசர என்று விழ, உடம்பெல்லாம் காயமாக கீழே வந்தவுடன் ஹலீசா கேட்பார், ஏனடா உனக்கு இந்த பதட்டம் என்று கேட்கிற பொழுது, யாரோ நபி என்று சொன்னீர்களே, அவர் எங்கே இருக்கிறார்? வேகமாக கன்னத்தில் அறைகிறார். ஹலீசா அறையை வாங்கிக் கொண்டு அந்த நபியை பார்க்க வேண்டும். ஆனால் முன்னால் உள்ள வேதக்காரர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள், நபிக்கு 3 தன்மை இருக்கும், அதை நீ சோதித்துக் கொள் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். முதலாவது, சதக்காவை கொடுத்தால் அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். இரண்டாவது, அன்பளிப்பை கொடுத்தால் அவர் ஒப்புக்கொள்ளுவார். மூன்றாவது, அவருடைய 2 தோள்புஜத்திற்கு மத்தியிலே ஹத்தமுன் நுபுவத்தின் முத்திரை இருக்கும். அவர்தான் நபி என்று சொல்ல, நேரா நாயகத்தை குறித்து கேட்டவுடன் செல்லுவார். பெருமானாரிடத்திலே கொஞ்சம் பேரிச்சம்பளத்தை கொண்டு போய் கொடுத்து, நாயகமே, இது உங்களுக்கு சதக்காவின் பொருள், சாப்பிட்டுக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல, சதக்காவை நான் சாப்பிட மாட்டேன். நம்பர் 1. அடுத்த நாள் செல்லுவார். கொஞ்சம் பேரிச்சம்பளங்களை எடுத்து சென்று, இது உங்களுக்கு அன்பளிப்பு என்று கொடுக்க, நபிகள் பெருமானார் சாப்பிடுவார்கள், ஏற்றுக்கொள்வார்கள். நம்பர் 2 பெருமானாரை கூப்பிட்டு, நம்பர் 3 நான் சொல்லுகிறேன். என் ஆடையை கலட்டி, தன் ஆடையை கலட்டி என் முதுகுக்கு பின்னால் ஹத்தமுன் நுபுவத் இருக்கிறது, இதை பார்ப்பதற்குத்தானே சுற்றி சுற்றி வருகிறாய் என்று சொல்ல, சல்மான் ஃபாரிசி முத்தமிடுகிறார்கள். அந்த நபியை காண்பதற்காக, ஈருலக சக்கரவர்த்தியை கண்ணால் காண வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் பட்ட போராட்டம் ஏராளம். எல்லா இடங்களையும் தெரிந்தறிந்து பெருமானாரை கண்டுபிடிக்கிறார்கள். நபிகள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், எனக்காக நீங்க இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டீங்க,
உங்களை நான் விடுவிக்கிறேன் என்று சொல்ல அந்த பெண்மணி சொல்லுவார், என் தோட்டத்திலே அப்பதான் ஊண்டிருப்பாங்க கன்று, என் தோட்டத்தில் இருக்கிற பேரித்தம்பழம் நீங்கள் கன்றாக ஊண்டி 350 மரத்தை ஊண்டணும், அது முளைக்க வேண்டும், பழம் கொடுக்க வேண்டும். இரண்டாவது, எனக்கு 200 திர்கம் கொடுக்க வேண்டும். இந்த ரெண்டையும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க விடுதலையாகலாம். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தோழர்களிடத்திலே சொல்ல எல்லோரும் சேர்ந்து 200 திர்கத்தை கொடுத்து விடுவார்கள். ஆனா மரம் முளைச்சு வரதா இருந்தா 7 வருஷம் ஆகுமா இல்லையா? பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தன் கரத்தால் 350 மரங்களையும் நடுவார்கள். 7 வருடத்தில் முளைக்க வேண்டிய மரம் ஒரே ஆண்டிலே முளைத்து பழம் கொடுக்கும். அதற்கு பிறகு சல்மான் விடுதலையாவார்கள். பெருமானார் சொல்லுவார்கள், அஸ்ஸல்மான் மின்னா மின் அஹ்லி பைத்தி, சல்மான் என்னை சார்ந்தவர், என் குடும்பத்தை சார்ந்தவர் என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பாராட்டுகிறார்களே. இந்த சல்மான் முந்தைய வேதம் அத்தனையிலும் முத்திரை நபி முகமது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பார்த்துவிட்டு ஈமான் போட்டவர்கள். துப்பா, யார் அந்த துப்பா? வரலாறுகளை புரட்டுங்கள். துப்பா உல் உமைரி